بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے انجام کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، امریکی محکمہ دفاع۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ ویانا میں ہونے والے جوہری مذاکرات کا انجام معلوم نہیں۔ ایران اپنے میزائل پروگرام کو ترقی دے رہا ہے جو خلیج میں میری ٹائم نیویگیشن کو خطرہ لاحق ہے۔ پینٹاگون کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایران عراق اور شام میں دہشت گرد گروہوں کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایران نے حالیہ برسوں میں اپنے ڈرون کو بہت زیادہ استعمال کیا۔ تہران کا میزائل اور ڈرون سسٹم زیادہ خطرناک ہو گیا ہے۔ معروف امریکی کمپنی کا پاکستان میں سیٹلائٹ براڈ بینڈ سروس شروع کرنے کا اعلان۔ معروف امریکی کمپنی نے پاکستان میں سٹار لائٹ براڈ بینڈ سروس شروع کرنے کا اعلان کر دیا، جس کے لیے جلد باضابطہ دفتر بھی کھول دیا جائے گا۔ معروف امریکی کمپنی سٹار لنک نے پاکستان میں سٹار لائٹ براڈ بینڈ سروس شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان کے نام سے رجسٹرڈ جلد اپنا دفتر کھولنے کا بھی اعلان کر دیا۔ یہ جنوبی ایشیا میں اپنی نوعیت کا پہلا آفس ہوگا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان 18 دسمبر کو OIC کے افغان بحران پر خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ OIC کا وزیر خارجہ کا خصوصی اجلاس سعودی عرب کی دعوت پر طلب کیا گیا ہے، جس کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ اجلاس میں افغانستان میں جاری انسانی بحران اور عنقریب قحط کی صورتحال جیسے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ امریکی بحریہ کا خلیج عدن میں جدید ترین ہائی انرجی لیزر ہتھیاروں کا کامیاب تجربہ۔ امریکہ کی جانب سے یہ ٹیسٹ ایسے موقع پر کیا گیا جب ایران کے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے ویانا میں بات چیت چل رہی ہے اور کشیدگی کی سطح بھی بلند ہے۔ امریکی حکومت نے عرصہ دراز سے یہ بات واضح کر رکھی ہے کہ اگر ایران کے ساتھ سفارت کاری ناکام ہوتی ہے تو وہ پلان بی کے استعمال کے لیے بھی تیار ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ ویانا مذاکرات میں اس وقت کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں خلیج تعاون کونسل کے 42ویں سربراہ اجلاس کے حوالے سے پریس بریفنگ کے دوران سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران کا سخت گیر موقف دکھائی دے رہا ہے اور تہران سابقہ ادوار میں طے پانے والے امور سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ سعودی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ ایک طویل اور جامع جوہری معاہدہ چاہتے ہیں، ہم مذاکرات کی کامیابی کے آرزو مند ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات میں ایران کا سخت گیر موقف تشویش کا باعث ہے۔ عربی رسم الخط سے متعلق بڑی خبر۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے عربی رسم الخط کو ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن فرحان کا کہنا ہے کہ یونیسکو نے عربی رسم الخط کو اپنے غیر مادی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ سعودی عرب نے 15 عرب ممالک کی شراکت سے یہ اعزاز حاصل کیے ہیں۔ سعودی عرب نے 15 عرب ممالک کی شراکت سے یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ افغانستان میں امریکہ کو شکست کیوں ہوئی، تحقیقاتی کمیشن قائم۔ افغانستان میں 20 سالہ جنگ کے باوجود امریکہ اور اتحادیوں کو شکست کیوں ہوئی، امریکی کانگریس نے تحقیقات کے لیے ایک کمیشن قائم کر دیا۔ افغانستان میں امریکہ اور اتحادیوں کو شکست کی تحقیقات کے لیے امریکی کانگریس کے اراکین پر مشتمل کمیشن بنایا گیا ہے۔ افغانستان پر بنایا جانے والا کمیشن 16 ارکان پر مشتمل ہوگا۔ کمیشن 768 ارب ڈالر کے سالانہ دفاعی بجٹ کا حصہ ہے، جسے ایوان نمائندگان کے بعد امریکی سینٹ نے بھی منظور کیا۔ آئندہ انتخابات پاکستان کی ووٹنگ کی تاریخ کی مہنگی ترین مشقیں ہوں گی۔ توقع ہے کہ آئندہ عام انتخابات پاکستان کی ووٹنگ کی تاریخ کی سب سے مہنگی مشقیں ہوں گی، جس میں 424 ارب روپے کی تخمینہ لاگت سے 133 ملین ملکی ووٹرز اور 10 ملین غیر ملکی ووٹرز کے لیے الیکٹرونک بیلٹنگ کے انتظامات ہوں گے۔ امریکی قانون سازوں کا اسرائیل اور اماراتی جاسوسی کمپنیوں پر پابندی کا مطالبہ۔ امریکہ میں قانون سازوں نے اسرائیل اور امارات سمیت 4 جاسوسی ہائی ٹیک کمپنیوں پر پابندیوں کا مطالبہ کر دیا۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ اور وزارت خارجہ کو بھیجے گئے ایک خط میں
कानून साजों ने जर्मनी की ट्रोवेकोर और फ्रांस की नेक्सा टेक्नोलॉजीज पर भी पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब इसराइली फौजी जासूसी कंपनी NSO और अमाराती जासूसी कंपनी डार्क मीटर पर भी पाबंदी का मुतालबा सामने आया है। अमारात ने जो बाइडन के मुतनाज़ा बयान पर अरबों डॉलर के हथियारों की खरीदारी मुअत्तल कर दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में 50 F-35 लड़ाका तैयारों की खरीदारी का मुआहिदा किया था, जिस पर बातचीत जो बाइडन इंतजामिया में भी जारी रही। ताहम अब ये मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुज़ाकरात मुअत्तल करने की कोई वजह नहीं बताई। ताहम इस अहम डील की मुअत्तली की वजह एक तनाज़े है जिसने इस वक्त सर उठाया था जब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यमन में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी और मुत्तहिदा अरब अमारात की मुदाखलत पर बयान दागा था। शाम में इसराइली फजाई हमला, शामी फौजी हलाक। शाम में इसराइल के फजाई हमले में एक शामी फौजी हलाक हो गया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शामी मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि इसराइली जंगी तैयारों ने शाम के जनूबी इलाके में मिसाइल हमला किया, जिससे एक शामी फौजी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसराइली तैयारों ने गोलान के इलाके में भी बमबारी की। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली बमबारी से बहुत सी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इंटरबैंक और मकामी ओपन करेंसी मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का रुझान रहा। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 12 पैसे की कमी वाक़या हुई, जिससे डॉलर की कीमत खरीद 177.90 रुपए से कम होकर 177.88 रुपए और कीमत खरीद 178.10 रुपए से कम होकर 177.98 रुपए हो गई। इस तरह 20 पैसे की कमी से मकामी ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 180.20 रुपए से कम होकर 180 रुपए और कीमत फरोख्त 180.70 रुपए से कम होकर 180.5 रुपए पर आ गई। अमेरिकी अवाम नुमाइंदगान ने मुल्क के कर्जे लेने की हद को 25 खरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के इकदाम की मंजूरी दे दी, जिससे हुकूमत के बढ़ते हुए दिवालिया के खतरात को रोका जा सकेगा। डेमोक्रेट्स अक्सरियती अवाम ने वफाकी हुकूमत के कर्जों की हद को तकरीबन 310 खरब डॉलर तक बढ़ाने के इकदाम की 209 के मुकाबले में 221 वोटों से मंजूरी दी है। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला ना रुक सका। भारतीय फौज ने एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक काबिज फौज ने जिला पुलवामा में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरी नौजवान को नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। काबिज इंतजामिया ने जिला पुलवामा के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए हैं। ओमिक्रॉन दुनिया भर में गैर मामूली रफ्तार से फैल रहा है। WHO ने खबरदार कर दिया। आलमी अदारा सेहत ने एक बार फिर कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन से मुतल्लिक खतरे की घंटी बजा दी। WHO का कहना है कि कोरोना वायरस की नई किस्म दुनिया भर में गैर मामूली रफ्तार से फैल रही है। ओमिक्रॉन के तेजी से फैलाव से मुतल्लिक आलमी अदारा सेहत ने अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा है कि जीनियाती शक्ल तब्दील करने वाली कोरोना की ये किस्म अब तक 77 ममालिक में फैल चुकी है। अफगानिस्तान को जरूरत के वक्त तनहा छोड़ना किसी के मफाद में नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी बराए अफगानिस्तान का दूसरा इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत वफाकी वज़रा ने शिरकत की। एपिक्स कमेटी के शुरा ने अफगानिस्तान में हंगामी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि उम्मीद है दुनिया अफगानिस्तान से कतई ताल्लुक की गलती नहीं करेगी। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खत्म करना दुनिया के लिए नुकसानदेह होगा। पाकिस्तान के आसिफ हजारा ने एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन टाइटल अपने नाम कर लिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ हजारा ने युगांडा के बॉक्सर को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। दूसरी जानिब पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने मिडल ईस्ट टाइटल का एजाज हासिल कर लिया। उन्होंने तंजानिया के टॉप बॉक्सर रोस्टा को 8 राउंड के मुकाबले में शिकस्त दी।
भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली का कहना है कि उन्हें सिर्फ 1.5 घंटा पहले वनडे टीम की कप्तानी से हटाए जाने के बारे में बताया गया। उनका कहना था कि सिलेक्शन मीटिंग से सिर्फ 90 मिनट पहले मुझसे राब्ता किया गया, इससे पहले किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया गया। उन्होंने बताया है कि मुझे कहा गया कि 5 सिलेक्टर्स ने फैसला किया है कि मैं वनडे की कप्तानी नहीं करूंगा। सऊदी अरब ने आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अहम तरीन फैसला कर लिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी खबरसार एजेंसी की हवाले से बताया गया है कि हुकूमती फैसले के तहत सऊदी खवातीन के गैर मुल्की खामदों और सऊदी मर्दों की गैर मुल्की बीवियों को मुमलिकत में आने पर कोरोना टेस्ट से इस्तिस्ना होगा। न्यूजीलैंड में ओमिक्रॉन का पहला केस रिपोर्ट। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म की जानिब से ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदों को मुल्क से बाहर करने के बाद ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आ गया। कोरोना की नई किस्म से मुतासरा शख्स जर्मनी से मुल्क वापस आया था, जिसे फौरी तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है। तालिबान ने काबुल पर कब्जा नहीं बल्कि इन्हें दावत दी गई थी। हमद करजई का अहम बयान सामने आ गया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी के मुताबिक साबिक अफगान सदर हमद करजई ने अपने इंटरव्यू में साबिक सदर अशरफ गनी के मुल्क छोड़ने और तालिबान के किरदार संभालने से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तालिबान को शहर में दाखिल होने की दावत दी गई थी ताकि आबादी का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके और मुल्क को अफरा तफरी से बचाया जा सके। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।